ओम शांति 4 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे संगम जुगरे तुमको स्नेहर सागर बाबा स्नेह ही संपत्ति रूप से देउछंती सेथिपाई तुमे माने मध्य समस्तंको स्नेह दियो क्रोध कर नाही। संगम जुगरे तुमको स्नेहर सागर बाबा स्नेह ही संपत्ति रूप से देउछंती सेथिपाई तुमे माने मध्य समस्तंको स्नेह देय क्रोध कर नाही। प्रश्न निजर रेजिस्टर को अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई बाबा तुमको केउं रास्ता बताउछंती। निजर रेजिस्टर को अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई बाबा तुमको क्यों रास्ता बताउछंती। उत्तर बाबा तुमको स्नेहर रास्ता ही बताउछंती। श्रीमत देउछंती पिलामाने समस्तंक सहित स्नेहपूर्ण व्यवहार कर काहाकु भी दुख दियो नहीं। कर्मेंद्रिय मानक द्वारा केबे हेले भी ओलटा कर्म कर नहीं। सर्वदा यही कथा जांच कर कि मो भितरे कौनसी असुरी गुण नाही तो मु मुडी अर्थात मनुआ नुहे तो कौनसी कथारे बिगिड़ी जाऊ नहीं तो। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति मधुर संतान माने गीत शुणिले दिन को दिन निजर घर अथवा लक्ष्य निकटतर हेउछि। एबे जहा किछि श्रीमत मिलुछि सेथिरे अवहेला कर नाही। बाबांकर निर्देश मिलुछि जे समस्तंको संदेश दियो। पिलामाने जानिछंती लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोकंकु एही संदेश देबाकु हेबो। पुणी कौनसी समय रे आसी ही जिबे जेतेबेले बहुत होई जिबे तेबे बहुतंको संदेश देबो। समस्तंको बाबांकर संदेश तो मिलिबो ना। संदेश देबा बहुत सहज कथा। केवल एतिकी कह जे निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ एवं कौनसी कर्मेंद्रिय द्वारा मन वाणी कर्म रे खराब काम कर नाही। प्रत्येक संकल्प प्रथमे मन रे आसे तापरे वाणी रे आसी थाए। एबे तुमको भूल ठीक कथा बुझिबा पई बुद्धि दरकार। एहा पुण्यर काम अटे। एहा करिबा उचित। मन रे क्रोध करिबार संकल्प आसे किंतु बुद्धि तो मिलिछि। जानुछ यदि क्रोध करिबो तेबे पाप होइजिबो। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही पुण्यात्मा होइजिबो। एमिति नुहे हौ हेला एभे होइगला पुणी करिबु नाही। एपरि पुणी पुणी कहिबा द्वारा अभ्यास रे पड़िजिबो। मनुष्य एपरि कर्म करि मध्य पाप बोली भाबु नाहंती। विकार को मध्य पाप बोली भाबु नाहंती। एबे बाबा बताउछंती विकार सबुठाडु बड़रु बड़ पाप। एहा उपरि विजय प्राप्त करिबाकु हेबो एवं समस्तंको बाबांको संदेश देबाकु हेबो जे मोते मने पकाओ। मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होइछि। जेबे काहार मृत्यु समय आसी थाए तो तांको ईश्वर पितांको मने पकाइबा पई कहिथांती। कुहंती परम पितांको मने पकाओ। सेमाने भाबुछंती जे मृत्यु परे एमाने ईश्वर पितांको पाखकु जाउछंती किंतु सेमाने ए कथा जानि नाहंती जे ईश्वर पितांको मने पकाइले कौन हेबो केउठाकु जिबे। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे धारण करुछि। ईश्वर पितांको पाखकु तो केही जाई परिबे नाही। तेणु वर्तमान तुम पिलामानंको अविनाशी पितांको अविनाशी भावे मने पकाइबा उचित। जेबे तम प्रधान दुखी होई जाइथांती तेबे परस्पर को कहिथांती ईश्वरीय पितांको मने पकाओ। सबु आत्मा परस्पर को एक कथा कहउछंती। आत्मा ही तो कहउछि ना। एपरि नुहे जे परमात्मा कहउछंती। आत्मा आत्मा को ही कहउछि बाबा को मने पकाओ। यह एक साधारण प्रथा। मृत्यु समय रे ईश्वर को मने पकाई थांती। ईश्वर प्रति डर रही थाए। बुझुछंती जे भल एवं मंद कर्मर फल ईश्वर ही देवे। खराब कर्म कले ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत दंड देवे। सेथिपाई डर रहुछि। बराबर कर्मफल तो भोग करिबाकु पड़िबो ना। तुमे एबे कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझुछ।
ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର୍ମ କଲେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଖରାପ କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳି ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ବି ଡାକରା ଆସୁଛି ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପଚାରିବା ପରେ କରିବା ଉଚିତ। ଧରିନିଅ ଯଦି କେହି ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଅ। ସତ୍ୟ କଥା ନ କହିଲେ ପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ନେହ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗବଳ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ସେହି ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ବି ବୁଝାଇଲେ ସେ ବୁଝିଯିବେ। ଭାବିବେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋଗୀ ଅଟ ନା? ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ନେହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନେଇ କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ବାବା ସ୍ନେହର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସେମାନେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ଦିନେ ଏପରି ଥିଲ, ଏବେ ନାହଁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ହେବ। ତୁମେ ଏପରି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏପରି ଚାଲିଚଳଣି ସାଧାରଣ କର। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟେ ତ? ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁରୀ ଗୁଣ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି କଥାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ ମନୁଆ ନୁହେଁ ତ? ଅନେକ ଥର ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିଆରି କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମକୁ ଏହିପରି କରୁଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିନେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯଦି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଡ୍ରାମା କରାଇବ। ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। କହିଥିଲେ ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ ଡ୍ରାମା ମୋତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବ। ବାସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପରି ବ୍ୟାଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। କେବେ ହେଲେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହୁ। ମୁଖରୁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନ ବାହାରୁ। ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। କାନ ଶୁଣିବ କିପରି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୈବୀଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଖରାପ କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ବୃକ୍ଷ ତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକତ୍ର ଆସିବେ? କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଭିନେତା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସମୟ ହେଲେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଛୋଟ ନାଟକ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶାଳ ନାଟକ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବେହଦର ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତାହା ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ତୁଳନା ପୁରୀ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ହେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟେ। ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ବାହାରୁଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ରଚୟିତା ବାବା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର ନା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ନା। ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁମର ପୂରା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅନାଦି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୌକିକ ଅଭିନେତା 2-4 ଘଣ୍ଟାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱତଃ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖୀ ହେଉଛେ। ଖୁସିର କଥା ଅଟେ ନା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନିଜେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 2 ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂତ, ଯାହାକି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେବ। କ୍ରୋଧ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କ୍ରୋଧ ବିଲକୁଲ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାର ତୀବ୍ର, କାହାର ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି। ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ବଦନାମୀ ହିଁ କରିବେ। କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ପୂରା ହେବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯିଏ ଯେପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହିପରି ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ତୁମଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆତ୍ମାକୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଏପରି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଘଟ ଘଟର ବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଦରକାର ରହିଛି? ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବ। ମୋର ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଚଳଣି ଚାଲିବ, ତେବେ ଅଧମଗତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପର ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ପଢ଼ିଲେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ନେବା ଦରକାର ନା। ଏହି କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଭାରତ ଯେବେ ସୁଖଧାମ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିପାରିବେ। ଭାରତ ଯେବେ ସୁଖଧାମ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମର ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି।
ଦୀପାବଳି ଦିନ ନିକଟତର ହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ବାକି ଏତିକି ଦିନ ରହିଲା, ପୁଣି ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବୁ। ତୁମେ କହୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ସଜାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇବୁ। ସାହୁକାରକୁ ତ ସାହୁକାରୀ ନିଶା ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଚାନକ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିବେ। ତୁମେ ଏବେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ତୁମେ ସତ୍ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ ହେଉଛ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଛପାଯାଉଛି କି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ତୁମର ହିଁ ତ ବିଜୟ ହେବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଦ ପାଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ ହେବ ନାହିଁ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ଯେବେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତେବେ ଆୟୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲା। ବାବା ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରିଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ସେହି ଚେହେରାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ରହିବେ ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମ, 84 ଚେହେରା, 84 ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ, ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଥିରେ ଅନାଦି ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଅଧିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ଦୈବୀ ଗୁଣର ଧାରଣା କର, ତେବେ ବନ୍ଧନ କଟି ଚାଲିବ, ପାପର ଘଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଅସୁରୀ କଥା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି ବିକାରୀ ନ ହେଉ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଆସୁରୀ କଥା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି ବିକାରୀ ନ ହେଉ। 2ରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାଳି 2 ହାତରେ ବାଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରେ ତେବେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାଳି 2 ହାତରେ ବାଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରେ ତେବେ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଭାବର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ହିଁ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନାଶୀ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଦେଲା। କେବେ ବି ତୁ ତୁ ମୁଁ ମୁଁ ବା ମୋର ତୋର ନ ହେଉ। ତାହେଲେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଅଟେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର।
ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କର। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହଭାନଠାରୁ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସାରାଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଅ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗି ଯାଉଥିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।